Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin nabiy sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ulati wa dhurriyyati wa ila ruhi sayyidina Abi Bakr wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني خصوصا أخذ الشيخ محمد وسالي إن الله قد سراقه للجنة ويولي درجات فيها ويعين علينا من بركاته وعلومه في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها بل وبقي يا الله خصوصا من آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا يا الله فنخص خصوصا على ربك عزيز وسجد يا الله أصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم يا الله ونخص خصوصا إلى رقيق وهبية بشر مصطفى يا الله نفعنا بعلومه وببركاته له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى
الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 87. Surat Al-Baqarah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Walaqad atayna lan yakti teman-teman maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa al-kitab ing kitab kitab Taurat. Waqafena lan ngenut bureni sapa ingsun mimba'dihi saking sakwise Nabi Musa bil rusuli kelawan pira-pira rasul kelawan pira-pira utusan. Di ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah telah memberikan kepada Nabi Musa sebuah kitab yaitu kitab Taurat. Waqafena min ba'di bi rusul, dan setelah Nabi Musa itu banyak diutus rasul-rasul. Ini yang menjadi catatan kita. Kita sering mendengar ada nabi, ada rasul. Kalau nabi itu diberi wahyu untuk dirinya sendiri, kalau rasul di samping untuk dirinya, dia ada kewajiban untuk tabligh, untuk menyampaikan kepada umat. Tapi terkait syariat atau ajaran, cara ibadah dan sebagainya, syariat itu, hukum syariat itu masih mengikuti atau kitabnya masih mengikuti kitabnya Nabi Musa, itu kitab Taurat itu. Tapi setelah Nabi Musa itu ada banyak nabi-nabi Bani Israel seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Samuel, ada Nabi, dan puncaknya nanti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, terus puncaknya Nabi Isa. Jadi setelah Nabi Isa ini nanti sudah ada turun kitab syariat baru, yaitu kitab Injil. Jadi sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Isa itu, setelah Nabi Musa, sebelum Nabi Isa ini syariatnya masih mengikuti syariat kitab
Taurat. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Wa atana lan wis maringi sapa ingsun Isa bin Maryam. Isa Nabi Isa ibnu Maryam kang dadi putra jalere Siti Maryam. Al-bayyinati ing pira-pira tondo. Dan Allah telah memberi Nabi Isa bin Maryam akan beberapa tanda. Wa ayyadnahu bil qudus, wa ayyadnahu lan paring kekuatan sapa ingsun ing Nabi Isa biru fil qudusi kelawan ruh kang suci yaitu malaikat Jibril. Jadi Ruhul Kudus ini banyak ahli tafsir yang dimaksud termasuk tafsir ini yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Artinya keberadaan Nabi Isa bin Maryam ini diperkuat dengan al-bayyinat, itu ada tanda-tanda. Artinya banyak mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa untuk mendukung bahwa beliau itu memang Rasul. Jadi nanti para Rasul itu untuk meyakinkan kepada umatnya nanti diberi ada banyak yang diberi mukjizat, kelebihan luar biasa yang diberi kepada seorang Rasul namanya mukjizat. Nah, ini banyak mukjizat al-bayyinat ini tanda-tanda membuktikan bahwa Nabi itu benar-benar seorang Rasul. Termasuk banyak sekali mukjizat yang diberi kepada Nabi Isa itu. Oke. Termasuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisa tanah dikepel-kepel disebul jadi bumi. Bisa menyembuhkan penyakit lepra, orang yang buta bisa disembuhkan dan sebagainya. Wa ayyadnahu bil qudus, dan dikuatkan wa ayyadnahu lan paring kekuatan sapa ingsun ing Nabi Isa bil qudus lan Roh Kudus emal gede, artinya dengan diperkuat lagi diberi kitab Injil itu. Jadi kitab Injil ini penyempurna dari kitab Taurat yang ada itu. Sehingga di ayat ini juga yang menjadi catatan istilah Isa bin Maryam. Jika Isa tidak punya bapak, maka orang yang tidak punya bapak dinasabkan kepada ibunya. Maka di sini Isa bin Maryam, putra jalere Siti Maryam. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Afakullama ja'ak ana tos mongso-mongso teko ing sira kabeh. Sapa rasul utusan seorang rasul bima kelan barang-barang la tahwa kang ora seneng sop apa angfusuku pira-pira ati sira kabeh istakbartu mongko padha gumedhe sira kabeh. Artinya ketika para rasul itu setelah Nabi Musa itu banyak yang kita singgung tadi itu, banyak nabi-nabi rasul-rasul yang diutus oleh Allah untuk umat kaum Bani Israel. Ini tradisi mereka orang-orang Bani Israel ini, ketika apa yang disampaikan oleh rasul itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka malah menyombong, istakbar, mereka menyombong. Bentuk kesombongannya, fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Bentuk kesombongannya itu, fafariqan maka mongko ing pantan kadzdzabtum padha ngorohaken sira kabeh. Jadi termasuk Nabi Isa sendiri ini diingkari oleh mereka itu. Fafariqan lan
ing pantan kalian tak turun bodo mateni sira kabeh. Jadi ada yang para nabi dan rasul itu yang diingkari, dan ada juga para nabi dan rasul itu yang dibunuh oleh mereka, seperti dibunuhnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini masih ketika kemarin kita juga di ayat-ayat itu mengapa termasuk ahli tafsir itu ketika menafsiri surat Al-Fatihah, yaitu lafaz ghairil maghdub ya Allah, berilah kami petunjuk selain jalannya orang-orang al-maghdub, orang yang engkau benci, al-yahud, artinya orang-orang termasuk orang ini. Kenapa mereka itu digolongkan sebagai orang-orang al-maghdub yang dibenci di ayat-ayat yang pernah kita singgung itu? Karena hobi mereka itu mengingkari terhadap para rasul ini, termasuk ayat ini. Termasuk di ayat yang kemarin itu, mereka hobinya mengubah-ubah ayat sesuai hawa nafsunya sendiri. Terus yang ketiga, hobi mereka itu membunuh para nabi yang menjadi korban, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bahkan Nabi Isa sebetulnya mau dibunuh oleh mereka, tapi diselamatkan oleh Allah. Ini masih menggambarkan watak atau perilaku orang-orang Bani Israil. Wa qalu qulubuna ghul bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu lan padha ngucap sapa Bani Israil ini dalam rangka melecehkan. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum Bani Israil qulubuna utahi pira-pira ati ingsun iku hulu gen buntoni, artinya sudah ditutup, artinya nauzubillah min zalik. Ini hulu ini panjenengan ketika baca, kalau panjenengan seperti fil ardi itu ada yang namanya waqaf arid, ada waqaf arid niku. Ini kalau panjenengan hulfun, harokatnya hul terakhir itu dipindah ke lam menjadi huluf, seperti fil ardi. Kalau panjangan di waqaf arid diganti, artinya dipindah hurufnya fil ardi, roknya di harokati sukun, dotnya di harokati kasroh. Itu bisa ditukar harokat kasroh pada huruf dot ini dipindah ke rok yang mati tadi menjadi fil arid. Bisa dibaca fil arid atau fil ard. Seperti ini juga hul, bisa dibaca huluf. Wakulan pada mengucap sebuah Israel qulubuna, ini dalam rangka melecehkan para nabi dan rasul itu. Qulubuna utai pira-pira ati ingsun, ini kata Bani Israel hul iku hulfun den buntun. Bal la'anahum balik ngelaknat, balanahu bahkan balik ngelaknati hum ing Bani Israil sapa Allah bikufrihim sebab kufuri Bani Israil. Faqalilan ma yu'minun, mim meniku mim zaidah, ada maknanya seperti kita singgung kemarin. Huruf zaidah atau tambahan ini fungsinya litahsinil lafzi, untuk memperindah susunan kalimat, susunan lafaz. Faqalilan ma yu'min, faqalilan ma artinya mongko kelawan sidik, kang banget sidik, sidik banget. Qalilan jiddan, sidik banget. Iku yu'minuna padha iman sapa Israil.
Artinya laknat Allah kepada mereka sebab kekufuran mereka. Dan sedikit sekali mereka itu beriman. Nauzubillah min dzalik. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Walamma ja'ahum lan nalikane teka hum ing Bani Israil apa kitab-kitab. Artinya datang kitab Injil saking Masari Gusti Allah musuh dikuntang ambenaken lima maring barang-barang mahum kang tetep ing dalem sartane Bani Israil. Artinya setelah kedatangan mereka walamma ja'ahum lan ning dalem nalikane teka hum ing Bani Israil apa kitab-kitab. Artinya setelah datangnya kitab Al-Quran min indillahi saking ngersane Gusti Allah musaddiqun kang ambeneraken lima maring barang-barang mau kang sartane Bani Israil. Taurat dimaksud adalah Al-Quran, artinya isi Taurat itu kitab yang diberikan kepada mereka atau kitab yang diberikan kepada Musa itu isinya di sana nanti membenarkan akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanu min qablu yastaftiquna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Wa kanu lan hale ana sapa Bani Israil min qablu saking sadurunge tulungan kitab ayat sadurunge tulungan kitab Al-Qur'an ini sebelumnya diutusnya Nabi Muhammad yastaftihuna padha amri pitulungan sapa Bani Israil alal ladzina ing atase wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina. Jadi mereka sebetulnya orang-orang Bani Israil itu terhadap orang kafir Bani Israil itu mereka berkata kepada orang-orang kafir itu, orang Bani Israil berkata kepada orang-orang kafir. Bani Israil berkata kepada orang-orang Bani Israil kafir. Bani Israil mereka berkata-kata yaqulun Allahumma ansurna Ali bin Nabi al-Maqus akhir zaman. Semoga Allah menolong kita ya dengan akan lahirnya Nabi yang diutus nanti pada akhir zaman. Seakan-akan mereka mengharap kedatangan Nabi Muhammad itu nanti akan mengakui, akan beriman dan seterusnya. Tapi kenyataannya nanti tidak seperti itu. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Falamma ja'ahum maka nalikane nekani ain mendatangi hum ing Bani Israil apa ma barang-barang araf kang padha weruh sapa Bani Israil kafaru maka padha kafir sapa Bani Israil bi sebab jadi ternyata terbukti setelah Nabi Muhammad itu hadir datang, mereka juga mengingkari. Padahal mereka tahu bahwa Nabi yang dijanjikan sebagaimana kemarin kita singgung. Jadi Nabi akhir zaman itu sudah diterangkan di kitab Taurat itu
ciri-cirinya, kriterianya seperti ini dan seterusnya. Mereka tahu, sangat tahu pendeta-pendeta mereka. Karena membaca kitab suci itu. Loh, ini ada nabi yang ciri-ciri kriteria sifat-sifat nabi akhir zaman diterangkan. Ini persis terdapat pada yang namanya Nabi Muhammad. Tapi mereka tetap saja tidak mau beriman kepada Nabi. Fala'natullahi mengkutai laknati Gusti Allah iku alal kafirina ing atas wong kang kafir amin auzubillahi min dzalik. Bi'sa mashtara bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بئسما اشتروا بئسما Allah banget utai bئسما اشتروا Allah banget utai suci-wici kang padha tuku sapa Bani Israil. Artinya perilakunya orang Bani sangat buruk. Ya. Istarau kang podo tuku, ay menukar. Ya. Sapa Bani Israil itu bihi dengan mana? Nukar angfusahum ing amat dewe ini ya Bani Israil. Apa yang yaitu yang tokodo kufur kafir sama Israel di makam barang-barang anzalallah kamu senuluna ke semua Allah Gusti Allah bagian kelawan lanjut ayyun azila kata sayyen tonurnakan sapa Allah Allah mifadli saking kanugrahan Gusti Allah alaman ing atase wong ya sya'u kang ngesaken sapa Allah iman min ibadi saking boro-boro kaulane Gusti Allah. Jadi mereka karena memang Nabi Muhammad bukan dari kelompok Allah mengutus Nabi akhir zaman bukan dari kelompok mereka hasad, dengki, tidak suka dan seterusnya. Padahal Allah terserah Allah akan mengutus kepada siapa ini atas wahsya Allah. Tapi mereka tidak suka, hasad dan seterusnya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Faba'u mengkopodo bali seluruh Israel bi ghadabin oleh begini. Gusti Allah ada ghadab ingatase inilah mereka kena apa godok di atas godok. Jadi dibenci di atas kebencian, artinya sangatlah buruk. Nah, ini senada tentang surat Fatihah ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi al-maghdub yaitu orang-orang yang mereka itu seperti itu, seperti yang kita singgung tadi itu, merubah-rubah ayat di Taurat itu yang menyinggung sifat Nabi Muhammad dirubah-rubah sesuai hal nafsu mereka, terus juga membunuh para nabi dan seterusnya. Walil kafirin adzabun muhin. Walil kafirina dan ikubati wong kafir azabun utik siksa muhinun kang inu. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Wa idza qila lan ucapan lagu mari Bani Israil wa idza qila lan tatkalani lan nalikani
dan ucapakan lahu maring Bani Israil aminu podo iman sira kabeh aminu podo iman sira kabeh bima kelawan barang-barang anzala ingkang sampun nurunaken sapa Allah kon moko ngucap podo ngucap sapa kaum Bani Israil nu'minu ya, iman sapa ingsun bima kelawan barang-barang unsila kang diturunkan apa ma alena ing atas ingsun wayak furuna lan padha kufur sapa Bani Israil bimakan barang-barang warahu kang ono ing sak mburine ma'anzala. Artinya mereka hanya mengimani yang dikitabkan mereka yaitu kitab Taurat saja. Yang kitab suci yang diturunkan setelah Taurat bima warahu apa yang setelah yang setelah Taurat mereka kafir, tidak menjadi seperti kitab suci yang ditemukan kepada setelah Taurat yaitu kitab Injil dan nanti juga Al-Quran. Ini kata-kata mereka qalu nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wayak furuna bima warahu, dan mereka mengingkari apa-apa kitab suci yang diturunkan setelah Ma'anzal. Artinya setelah kitab Taurat, yaitu kitab Injil dan juga Al-Quran. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu wa huwa utaima wara'ah. Padahal kitab-kitab suci dimaksud yaitu kitab Injil dan juga kitab Al-Quran itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isinya juga membenarkan kitab Taurat itu juga. Jadi kitab yang menjadi diberikan kepada mereka yaitu Taurat itu dibenarkan juga oleh Injil dan juga Al-Quran, karena saling melengkapi. Cuman seperti yang pernah kita singgung, pada dasarnya tentang ajaran tauhid kitab suci yang ada itu tahunnya sama, yaitu tauhid la ilaha illallah. Tetapi isi atau syariat cara beribadah ritual itu berbeda-beda. Intinya sama, seperti ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa kama kutiba alal ladzina minkum, sebagaimana diwajibkan puasa pula kepada kaum sebelumnya. Jadi umat terdahulu juga ada puasa, tapi puasa ini ketentuan fikih puasanya itu tidak sama. Seperti yang pernah kita singgung juga syariat nikah, ya kan? Syariat nikah zaman Nabi Adam nikah kembarannya dikawinkan. Nanti zaman Nabi Yakub saudara 4 istrinya itu semua bersaudara. Terus Nabi Daud istrinya 100, Nabi Sulaiman istrinya 1000. Ketika di Muhammad syariat nikah itu dibatasi hanya maksimal 4. Tapi kalau tidak mampu berbuat adil, ya 1 saja. Artinya apa? Sebetulnya asas nikah dalam Islam itu 1. Tapi kondisi orang itu untuk memberikan kelonggaran tidak mesti. Kadang ada orang laki-laki yang syahwatnya kuat banget. Nek istri bojone kursi. Diberi kelonggaran tapi maksimal hanya 4. Atau kadang istri kita tidak bisa melahirkan karena kondisi kesehatan dan seterusnya, tidak bisa menghasilkan keturunan, ya, silakan nambah 1 lagi, jadi 2, 3, maksimal sampai 4. Jadi syariat yang ada itu ini berubah sesuai kondisi zaman. Tetapi kembali prinsip tauhidnya itu sama, yaitu la ilaha illallah. Nah, keberadaan kitab ini bahwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu wa huwa utari ma wara'ahu. Artinya kitab suci yang ditentukan setelah Taurat
iku al-haqqu benar. Benar adanya. Jangan sing paling benar Qul Taurat saja. Yang lain tidak seperti itu. Karena semua itu diturunkan dari Allah, firman Allah dan seterusnya. Kitab setelah Taurat itu ma'baro'ahu musaddiqan kali kang berdasarkan 5 maring barang-barang ma'ahum kang ing dalem sarta barisal. Artinya isi dari kitab Injil dan juga Al-Quran itu ini membenarkan pula apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Ada penyempurnaan seperti itu. Kenapa? Waktu itu juga kalau orang beriman ya apa yang difirmankan Allah sekarang mengikuti kita suci ini sekarang ya ikuti saja, tapi mereka tidak mau. Termasuk pertanyaan kepada mereka, Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Qul dawuh sira Muhammad, kalau seakan-akan saya meyakini yang paling benar Taurat, tapi Taurat sendiri juga kamu rubah-rubah sesuai hawa nafsu kamu. Dan mengapa juga para nabi, para rasul itu dibunuh oleh kamu? Karena kamu tidak suka. Qul dawuh sira Muhammad, falima korona apa? Taktuluna podo mati sira kabeh ambiya Allahi ing pira nabi Gusti Allah. Ini bercontohnya ka Zakaria wa Yahya, seperti dibunuhnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi panjenengan nanti ada dalam riwayat nanti di ayat-ayat selanjutnya Nabi Yahya ini putranya Nabi Zakaria. Jadi konon diceritakan nanti Nabi Zakaria ini yang sampai sepuh banget tidak punya anak, berdoa terus, berdoa akhirnya pada usia sangat senja diberi anak namanya Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya ini semasa dengan Nabi Isa. Ini pernah paman. Bunti. Kul dawuh Muhammad falima mongko kena apa? Taktuluna podo mate sira kabeh anbiya Allahi ing pira-pira nabine Allah min qablu saking sadurunge min qablu sing sadurunge ing kuntum lamun podo ana sira kabeh niku mukminina podo iman sira. Kalau kamu menyatakan beriman, kenapa Anda itu fokus sekali membunuh para nabi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل